The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Business Studies class. I think all are doing well. Okay. See, in the last class we just completed the fourth lesson, that is planning. In that lesson we discussed the meaning of planning, features, merits and demerits of planning, types of planning, all those things we discussed. I think all are clear. Okay. Today we are going to discuss the fifth lesson, that is organizing. See, we know that the management have the various functions, that is planning, organizing, staffing, directing, controlling. In that, planning we just completed. Then second function, what is it? That is organizing. See, what do you mean by organizing? Actually, organizing is a process. It is a process of identifying and grouping various activities and bringing together various resources for what? Achievement of specific goals. എന്താണ് ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫൈയിങ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഐഡന്റിഫൈയിങ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. വ്യത്യസ്തമായ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയും ആൻഡ് ബ്രിങ്ങിങ് ടുഗദർ വേരിയസ് റിസോഴ്സസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഫോർ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗോൾസ്. ഒരു ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേരിയസ് റിസോഴ്സസിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആക്ച്വലി ഏത്? ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസിംഗ് വർക്ക് ഈസ് ടു ബി ഡിവൈഡഡ് the total work into well-defined jobs with proper coordination and cooperation among the employees and the higher authorities in an organization. Okay, see the next one, definition of organizing. എന്താണ് ഓർഗനൈസിംഗിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത്? സി, ഓർഗനൈസിംഗ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് identifying and grouping different activities in an organization, bringing together financial, physical and human resources to establish most productive relation for achievement of specific goals of organization. എന്താണ് ഓർഗനൈസിംഗിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത്? ഐഡന്റിഫൈയിങ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്തുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ബ്രിങ്ങിങ് ടുഗദർ ദ ഫിസിക്കൽ, ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്. ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസിനും ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും to establish most productive relationship for achievement of a specific goals. എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗോൾസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
സോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗോൾസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഓർഗനൈസേഷനകത്തുള്ള വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ്, ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത്, ദ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് ഓർഗനൈസിങ് ഈസ് ടു അച്ചീവ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ്. ആൻഡ് വൺ മോർ ഡെഫിനേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോർജ് ആർ ടെറി, ഓർഗനൈസിങ് ഈസ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഓഫ് effective authority relationship among selected person and workplace in order for the group to work together efficiently. According to George R. Terry, organizing is the establishing of effective authority relationship. എന്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു? അതോറിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ്, എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതോറിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. ആർക്കിടയിൽ? എമംഗ് സെലക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് വർക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് ടുഗദർ ഫോർ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി. ആർക്കിടയിലാണ് അതോറിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്? എമംഗ് സെലക്റ്റഡ് വർക്ക്, അതേപോലെ പേഴ്സൺ ആൻഡ് വർക്ക് പ്ലേസ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് ടു ടുഗദർ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി, ഗ്രൂപ്പ് ടു വർക്ക് ടുഗദർ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി, അല്ലേ? ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഒരു വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് organizing. I think all are clear what do you mean by organizing. Okay, see, അപ്പോൾ ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഓർഗനൈസേഷനകത്തുള്ള വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് ആ ഗോൾസ് അറ്റൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക, അല്ലേ? അതാണ് ആക്ച്വലി ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പ്രോസസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസിങ്. ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് വൺ, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക്. ഫസ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക്. സി, ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇൻ ടു സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ്, അല്ലേ? ഓർഗനൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ടോട്ടൽ വർക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ഡിവൈഡഡ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു? സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ്, ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് എ ജോബ്, അല്ലേ? ഈ ടോട്ടൽ വർക്കിന്റെ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും ഒരു ജോലി എന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. സോ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് അസൈൻഡ് വൺ ജോബ് ഓൺലി. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ജോലി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അസൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ടു സ്മോളർ ജോബ്സ് ലീഡ്സ് ടു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ്, അല്ലേ? ബിക്കോസ് ജോബ്സ് ആർ അസൈൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ്, അല്ലേ? ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ വർക്ക്സിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ യൂണിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു. ഈച്ച് യൂണിറ്റ് വൈസ് നോൺ ആസ് വൺ ജോബ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദിസ് വൺ ജോബ് ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾസ്, അല്ലേ? ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾസ്, അല്ലേ? ഈ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്, ഓരോരുത്തരെയും ഏൽപ്പിക്കും, അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ അവർ അതേ വർക്ക് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ടു സ്മോളർ ജോബ്സ് ലീഡ്സ് ടു എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ, ബിക്കോസ് ജോബ്സ് ആർ അസൈൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ്. ജോലി വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തികളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെയും അവരുടെ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ജോലികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഈസ്
identification and division of work. For example, in a bank, we know that in bank every individual is assigned a job. അല്ലേ, ഒരു ബാങ്കിൽ എല്ലാ ആൾക്കും ഒരു ജോലി അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. One person act as a cashier and he receive cash and make payments. ഒരാളെ ചിലപ്പോൾ ക്യാഷ്യർ ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യും, ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സ് നടത്തും. ആൻഡ് ദെൻ അനദർ പേഴ്സൺ ഡീൽസ് ഹൗസിംഗ് ലോൺസ് അല്ലേ. വേറൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹൗസിംഗ് ലോൺസ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക. സോ ഡിഫറെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീംസ് ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ വൺ പേഴ്സൺ അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമുകൾ വേറൊരു വ്യക്തി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു. സോ ഗോൾഡ് ലോൺ ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ അനദർ വൺ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വിഭജിച്ച് കൊടുക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ. Second step, what is it? Departmentalization. That means once work has been divided into small and manageable activities, then those activities which are similar in nature are grouped together and put under one department. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ വർക്ക് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലേ. എങ്ങനെ സ്മോൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും, സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെടും, സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റും. ആൻഡ് ദെൻ അതിന് മുഴുവൻ ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ട് ഒരു വൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കൊണ്ട് ഇടും അല്ലേ. അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺസ് വർക്ക് ഹാസ് ബീൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ ആൻഡ് മാനേജ്. നമുക്ക് വർക്ക് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർക്കിന് എന്നിട്ട് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള വർക്കുകളെ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ചെടുക്കും, അതിന് എന്നിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൈസേഷനിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് നടത്തുന്നത്? ദ ഗ്രൂപ്പിംഗ് മേ ബി on the basis of functions, product, territory and customer, project and process etc. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്താക്കുന്നത്, ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് നടത്തുന്നത്. സോ ദ ഗ്രൂപ്പിംഗ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ. ആ ഗ്രൂപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നറിയാം. പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അങ്ങനെ അത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ്. ആൻഡ് ദെൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കോസ്മെറ്റിക്സ് ഒരു വിഭാഗം, ഗാർമെന്റ്സ് ഒരു വിഭാഗം, ഫുഡ്വെയർ ഒരു വിഭാഗം, അങ്ങനെ അത് പ്രോഡക്ട്സ്. ടെറിട്ടറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ നോർത്ത്, വെസ്റ്റ്, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ആ രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ. And then third one is that assignment of duties. The third step, so what is it? Assignment of duties. Duties assign ചെയ്യുക. So once departments have been formed, ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it is necessary to allocate work to member of each department according to their skills and qualifications. വൺസ് നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അവരുടെ സ്കില്ലിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അസൈൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അസൈൻമെന്റ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ്. ഇൻ അനദർ വേർഡ്സ്, ദ വർക്ക് മസ്റ്റ് ബി അസൈൻ ടു ദോസ് ഹൂ ആർ the best fitted to perform it അല്ലേ. ഓരോന്ന് ജോലിയും ചെയ്യാൻ ആരാണോ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ജോലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ എഫക്റ്റീവ് പെർഫോമൻസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് വൺ, അസൈൻമെന്റ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് അതോറിറ്റി റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. See, the last step in the organization process is defining the relationship among the people in the organization in clear terms. That means organization process in the last ഭാഗമാണ് എന്ത്, that is defining the relationship among the people in an organization in clear terms. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്തുള്ള ആളുകളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ്
each individual should know from whom he was to receive orders. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്തുള്ള ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അറിയണം ആരിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ടു whom he is answerable. ആരോടാണ് നമ്മൾ ആൻസറബിൾ ആവേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്തുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കണം. അതാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് അതോറിറ്റി റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പറയുന്നത്. സോ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് സച്ച് ക്ലിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് helps to create hierarchical structure and helps in coordination among the various departments. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആരിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആരോടാണ് ആൻസറബിൾ ആവേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്താൽ അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു എന്തിനു സഹായിക്കുന്നു? ഹെൽപ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഹൈറാർക്കിയൽ ഓർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കോർഡിനേഷൻ among us various departments. വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സുകൾ തമ്മിൽ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസിങ് പ്രോസസ്. These are the steps in the process of organizing. The first one, identification and division of work. Second one, grouping the job and departmentalization. And third one, assignment of duties. And fourth one, establishing authority reporting relationship. Okay, I think all are clear. And the next one, importance of organizing. Next one, what is it? Importance of organizing. Okay. In that, the first one, benefit of division of work and specialization. See, organization makes clear division of work. So every job is assigned to the right person. ഓരോ ജോലി ആർക്കാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്? റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിനാണ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ സയന്റിഫിക് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജോബ് result in specialization and it is related advantages. That is the first one. ഓർഗനൈസിങ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്കും പോസിബിൾ ആണ്, സ്പെഷ്യലൈസേഷനും പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ക്ലാരിറ്റി ഇൻ വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഓർഗനൈസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലാരിറ്റി ഇൻ വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അതായത് എ ഗുഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓണേഴ്സ് the principle of unity of command which specify who is report to whom. അതായത് നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എംപ്ലോയീസിന് ആരിൽ നിന്ന് ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്യണം, ആരോട് ആൻസറബിൾ ആവണം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ആർക്കുണ്ടാവും? ഓരോ വർക്കേഴ്സിനും ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും. എന്ത് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹൈറാർക്കിയൽ ഓർഡർ ആൻഡ് thereby enabling the fixation of responsibility and simplification of an extent of the authority to be exercised by an individual. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാരിറ്റി ഇൻ വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അതായത് ഓർഗനൈസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരോട് ആൻസർ ആവണം, ആരോട് ആൻസറബിൾ ആയിരിക്കണം, ആരിൽ നിന്ന് ഓർഡേഴ്സ് റിസീവ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി തരാൻ ഈ ഓർഗനൈസിങ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ഓർഗനൈസിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് റിസോഴ്സസ് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. സോ ഓർഗനൈസിങ് ലീഡ്സ് ടു ദ പ്രോപ്പർ യൂസേജ് ഓഫ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ resources. And then proper assignment of job, avoid overlapping of work and also makes possible the best use of the resources. ഓർഗനൈസിങ്ങിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഓരോ മെറ്റീരിയൽസും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ, ഓരോ മെറ്റീരിയൽ ഏത് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ആയിക്കോട്ടെ, മെറ്റീരിയൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇത് കിട്ടും, ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. സോ
അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ജോബ്സ് അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവോയ്ഡ് ദ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് വർക്ക്, അല്ലേ? വേസ്റ്റേജ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്, വേസ്റ്റേജ് വരാതിരിക്കാനൊക്കെ കാരണമാകും. സോ അവോയ്ഡ്നെസ് ഓഫ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രിവെന്റിങ് കൺഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് മിനിമൈസിങ് ദ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് എഫേർട്ട്, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല, വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റും. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസിങ് കൊണ്ട് മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ആയിക്കോട്ടെ, എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം, പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഈ ഓർഗനൈസിങ്ങിലൂടെ കിട്ടുന്നു. അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മെച്ചം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ഓക്കെ, വേസ്റ്റേജ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് അഡോപ്ഷൻ ടു ചേഞ്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർലി ഡിസൈൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മോഡിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ദി ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദീസ് ആർ ആൻഡ് ദ next one, effective administration. Organizing helps in effective administration by providing clear description of jobs and related duties. അല്ലേ? ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഫക്റ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ എന്തിങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു? ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ക്ലിയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ജോബ്സ്. ഓരോ ജോലിയുടെയും വ്യക്തമായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഹെൽപ്സ് ടു അവോയ്ഡ് confusion and duplications. So management of an enterprise thereby become easy and bringing effectiveness in administration. Okay, that is effective administration. And the next one is development of personnel. And next one, what is it? Development of personnel. See, organizing helps in development of personnel by delegation of work to be subordinates. അല്ലേ? ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വർക്ക് ആർക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു? സബോർഡിനേറ്റ്. ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെ? വർക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഈ ഓർഗനൈസിങ്ങിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അസൈൻ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഡ്യൂട്ടീസ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. സോ എഫക്റ്റീവ് ഡെലിഗേഷൻ allow the managers to reduce their workload by assigning routine to their subordinates. ഇങ്ങനത്തെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള മെച്ചം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജേഴ്സിന് അവരുടെ ജോലി ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ഈ ജോലി ആർക്കൊക്കെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു? ഓരോ വർക്കേഴ്സിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കറക്റ്റായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ടു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സബോർഡിനേറ്റ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ദെയർ ടാലൻസ്. അതേപോലെ തന്നെ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് അതൊരു അവസരമാണ്. കാരണം അവരുടെ ഇൻബോൺ ആയിട്ടുള്ള ടാലന്റുകൾ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെ ഇതിലൂടെ കൊടുക്കുന്നു, ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, that is development of personnel. And the next one is that expansion and growth. And then next process, what is it? Next importance, what is it? Expansion and growth. See, organization provide the framework within which an enterprise can expand and grow. അല്ലേ? ഒരു ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ചെയ്യും. അതിൽ ആ ഒരു സ്ഥാപനം ഈ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ, അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും ഗ്രോ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം. സോ ത്രൂ ഓർഗനൈസേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ്സ് സ്ട്രെങ്ത്. ഓർഗനൈസിങ് പ്രോപ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ എ സൗണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് മേ സ്മോൾ ഫേംസ് മേ ഹാവ് ബിഗ് ഗ്രോൺ ആൻഡ് ബിക്കം ബിഗ്. അല്ലേ? നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? വളർന്ന് വലിയൊരു ബിസിനസ് സംരംഭമാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ. I think all are clear the importance of organizing. Next one, organization structure. See, organization structure
what do you mean by organization structure? See, actually this organization structure is the outcome of the organizing process. It is an outcome of organizing process. That is, the organization structure can be defined as framework within which managerial and operating tasks are performed. See, എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഫ്രെയിംവർക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രെയിംവർക്ക്. ഇതൊരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് വിത്ത് വിച്ച് മാനേജീരിയൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ആർ പെർഫോംഡ്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതിൻ്റെ മാനേജീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസും ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫൈ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ, വർക്ക് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ്. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു? റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ? പീപ്പിൾ, വർക്ക് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ്. Okay, types of organization structure. There are two types of organizational structure, that is functional structure and divisional structure. Before that, we want to learn something that is related to this organizational structure, that is span of management. Span of management or span of control. Span of management or span of control. What is it? Span of management or span of control? It refers to a number of subordinates that can be effectively managed by superior, or how many subordinates are under one superior. എന്താണ് സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു നമ്പർ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എഫക്റ്റീവ്ലി മാനേജ്ഡ് ബൈ എ സുപ്പീരിയർ. ഒരു സുപ്പീരിയർക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് എത്ര സബോർഡിനേറ്റിനെ ഒരു സമയം മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്? ക്ലിയർ ആക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹൗ മെനി സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ അണ്ടർ വൺ സുപ്പീരിയർ. അതുപോലെ ഒരു സുപ്പീരിയറിൻ്റെ കീഴിൽ എത്ര സബോർഡിനേറ്റ് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നിർണ്ണയിക്കുക. ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. ഒരേ സമയം ഒരു സുപ്പീരിയർക്ക് എത്ര സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സുപ്പീരിയറുടെ അണ്ടറിൽ എത്ര സബോർഡിനേറ്റ്സിന് വേണ്ടി വരും എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. സോ span of management determine the levels of management in the structure. See, the span of control depends upon the capacity and intelligence level of managers and employees. സി, എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയന്ത്രണ സീമ എങ്ങനെയാണ് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ? ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ്. എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും മാനേജേഴ്സിൻ്റെയും എത്രത്തോളം അവർക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, എത്ര ഇന്റലിജൻസ് ലെവൽ എത്രയുണ്ട്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു സുപ്പീരിയർക്ക് എത്ര സബോർഡിനേറ്റ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സമയം ഒരു സുപ്പീരിയർക്ക് എത്ര സബോർഡിനേറ്റിന് വരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ. എന്താണ് സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം ഒരു സുപ്പീരിയർക്ക് എത്ര സബോർഡിനേറ്റിനെ വരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുപ്പീരിയറുടെ അണ്ടറിൽ എത്ര സബോർഡിനേറ്റ് വേണം എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ തരുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഈ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. അതിന് നിയന്ത്രണ സീമ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്, പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് മീ.